بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید ذبیح حیدر اپنے دیکھنے والوں کو اور کرم فرماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا چالان کے اوپر، یعنی پولیس رپورٹ اسے کہتے ہیں یا اسے چالان کہتے ہیں۔ اس کے لیے لا جو ہے وہ سیکشن 173 آف CRPC ہے۔ اس سیکشن 173 میں اس کا مکمل طور پہ سبمیشن کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور مکمل چالان کا اگر وہ مکمل نہیں ہوتا تو بھی اس کا جو ہے طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ جب چالان مکمل ہو جائے گا، جب انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی، تو چالان کو مرتب کر کے تفتیشی آفیسر جو ہے یا آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن جو ہے وہ پراسیکیوٹر کے تھرو متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کرائے گا، اور مجسٹریٹ اس کو دیکھے گا کہ یہ اوفینس جو ہے جس کا یہ چالان ہے وہ کون سی عدالت اس کی جورسڈکشن رکھتی ہے۔ اگر وہ ٹرائیبل بائی دی کورٹ آف مجسٹریٹ ہے تو مجسٹریٹ خود اس پہ ٹرائل کا آغاز کر دے گا، اور اگر وہ ٹرائیبل بائی دی کورٹ آف سیشنز ہے تو اس کو کورٹ آف سیشن کو ساتھ ایک رپورٹ لگا کے فارورڈ کر دے گا۔ رپورٹ میں یہ لکھے گا کہ یہ ٹرائیبل ہے یا نہیں، تو اس کو وہ فارورڈ کر دے گا۔ اگر 14 دن میں کوئی بھی تفتیشی آفیسر جو ہے وہ تفتیش مکمل نہیں کرتا تو وہ اس طرح کرے گا کہ وہ نامکمل چالان جو ہے پراسیکیوٹر کے تھرو مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کرا دے گا۔ اگر نامکمل چالان پہ کیس چل سکتا ہے، ٹرائل ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو متعلقہ عدالت میں مجسٹریٹ وجوہات لکھ کے بھیج دے گا، یا اگر وہ خود ٹرائی کر سکتا ہے تو وہ خود اس کا ٹرائل سٹارٹ کر دے گا۔ اگر اس نامکمل چالان پہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تو وہ نامکمل چالان کے ساتھ وجوہات لکھے گا کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کو جو ہے وہ واپس تفتیشی آفیسر کو پولیس کے حوالے یعنی کر دیا جائے گا کہ تفتیش کو مکمل کریں، اس کو چالان کو مکمل کر کے جمع کروائیں تاکہ اس کے ٹرائل کا آغاز کیا جا سکے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب ٹرائل شروع ہو جائے گا تو اس چالان کی جو ہے وہ ایک کاپی جو ہے وہ ملزم کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ فری آف کاسٹ یعنی مفت ملزم کو دی جاتی ہے اس کی ایک کاپی۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ سیکشن 173 کی جو کلاس 1 کی سب کلاس B ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہی کوئی چالان جمع ہوتا ہے تو مجسٹریٹ جو ہے وہ کلاس A اور سب کلاس A اور سب کلاس B میں جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس جب چالان جمع ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک تو متعلقہ عدالت میں بھیج دے گا، اس کو اگر وہ اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ مکمل ہے تو اس کو متعلقہ عدالت میں بھیج دے گا، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے گا مدعیان کو، یعنی جو مدعی ہوگا جس نے FIR درج کروائی ہوگی یا جس نے اوفینس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دی ہوگی، تو وہ اس کے پاس جو اس کو کمیونیکیٹ کرے گا تھرو نوٹس یا سمن، اس کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ کا جو ہے وہ ٹرائل چالان جمع ہو گیا ہے، ٹرائل کے لیے آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سب کلاس 5 میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ جو تفتیشی آفیسر ہے یا پولیس آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن ہے، وہ جب کوئی بھی رپورٹ فارورڈ کرے گا تو اس کے ساتھ گواہان کو بھی پیش کرے گا، یعنی گواہان کے بیانات لکھ کے بھی دے گا اور اس کے ساتھ گواہان کو پیش کرے گا۔ اور جو پبلک سرونٹس ہیں، یعنی جو پولیس والے خود گواہ ہیں یا اور کوئی محکمانہ کارروائی میں یا اس طرح کوئی پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، ان کے سوا جو دوسرے پرائیویٹ وٹنسز ہیں ان کو ساتھ پیش کرے گا۔ حالانکہ یہ ایسا عدالتوں میں ہوتا نہیں ہے، یہ ایک لیپس ہے سسٹم ہمارے میں کہ قانون کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ
मैजिस्ट्रेट के पास जब वो विटनेसेस पेश होंगे चालान के साथ, तो वो विटनेसेस जो हैं वो उनको पाबंद किया जाएगा मैजिस्ट्रेट की तरफ से कि आप जो है वो उसी अदालत में या जिस अदालत में चालान शुरू होना है उस अदालत के सामने आपने इस तारीख को पेश होना है, इस तारीख को ट्रायल होगा। लेकिन अदालतों में होता ये है कि आप विटनेसेस को बुला लें जी, आप तो वो खुद ट्रायल कोर्ट जो है वो विटनेसेस को बुला लेती है। तो ये आज का लेक्चर जो है वो चालान के बारे में था कि चालान जो है वो कैसे सबमिट होता है और उसको कैसे ट्रायल के लिए आगे शुरू किया जाता है। तो चालान के बारे में जो है बेशुमार आपको प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगी कि चालान में अगर कोई खामी हो तो उसमें क्या होना चाहिए। इनकम्प्लीट चालान के बारे में जो है वो एक प्रेसिडेंट मेरे सामने आई कि जो है वो चालान अगर नामुकम्मल है तो उसके बारे में चालान को मुकम्मल करके एक दूसरी रिपोर्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर सबमिट करवाएगा, तो उसमें मुकम्मल चालान होगा। अब मैं ये बात करूँगा कि चालान के साथ होता क्या क्या है। एक चालान को मुकम्मल करने के लिए एक चालान फार्म होता है पुलिस के पास। बाज़ का तो उनके पास अब तो छपे छपाए आते हैं, उससे पहले तो वो खुद ही बनाते थे बाई हैंड। तो उसके ऊपर जो है वो खाने बने होते हैं कि मुख्तलिफ खाना नंबर 1 में वो खाना नंबर 1 में खाना नंबर 2 में वो रखते हैं जी वो अफराद जिनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिलता, यानी उसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला कि यानी इसको बेगुनाह कर दिया गया है। तो इसके बारे में मैं जो है वो आपको चालान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, चालान में खाने कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि चालान के खाना नंबर 1 में जो है वो मुस्तगीस यानी मुद्दई का जो है वो नाम लिखा जाता है जिसने पुलिस को इत्तला दी। उसके बाद जो है खाना नंबर 2 में वो मुल्ज़मान लिखे जाते हैं जिनके ख़िलाफ़ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, यानी वो उनको चालान नहीं करती, उनको बेगुनाह करार दे दिया जाता है। अब खाना नंबर 3 में वो जो है वो मुल्ज़मान वो लिखते हैं जिनको चालान कर दिया जाता है, और उसमें फिर आगे 2 उसके ज़ैली खाने होते हैं, यानी 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें मुल्ज़म ज़ेर हिरासत है या ज़मानत हो चुकी है तो उनके मुख्तलिफ़ खानों में नाम लिखे जाते हैं। ठीक है। माल मुकदमा के बारे में खाना नंबर 5 में लिखा जाता है। गवाहान के बारे में जो है वो खाना नंबर 6 में लिखा जाता है, और खाना नंबर 7 में मुख्तसर हालात और कैफियत मुकदमा जो है वो जुर्म के साथ जो है वो लिखे जाते हैं। ये उसका पहला सफ़ा होता है। इसके बाद चालान के साथ जो है फ़र्द मकबूज़गी लगाया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर, और फ़र्द मकबूज़गी में भी कुछ खामियाँ खूबियाँ क्या होती हैं वो मैं अलहदा से एक लेक्चर रखूँगा, उसमें बात करेंगे। और उसके साथ जो है फ़ोरेंसिक रिपोर्ट अगर उसमें हो तो वो साथ लगाई जाती है, और भी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चालान के साथ लगा के मुकम्मल करके वो जमा कराए जाते हैं जी। ये आज का लेक्चर जो है वो जूनियर वकाला के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लॉ भी इसमें मैंने बता दिया, इसमें मैंने तरीक़ाकार भी बता दिया। तो आज आपकी ज़हमतों को तमाम करते हैं। अगले लेक्चर में मैं इंशाअल्लाह एविडेंस के ऊपर, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पे बात करेंगे कि ट्रायल जब स्टार्ट हो जाता है तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे होती है, उसके बारे में लॉ क्या है, प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद क्या होता है। ये मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में मैं आगे बात करता चलूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी ज़हमतों को तमाम करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।